معزز و مکرم قائمان مسلک اعلی حضرت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، ومجددہ ملت والدین واولیاء امتہ اجمعین، ولعنۃ اللہ علی الکافرین والمرتدین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین النعیم المبین المتین المعین المکین المدین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، غوث اعظم پمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر و عثمان و حیدر میزنم، قادریم من نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ امام احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ عزیزان ملت الاسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مالک جنت، قاسم نعمت، آقائے دو جہاں، سیاہ لامکاں، ارواحنا فدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا متینا قریبنا قلوبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وتبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت، قاطع کفر و ضلالت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، رفیق الدرجت، غواص بحر علم و معرفت، فانی فی الرحمن، صاحب کنز الایمان،
یعنی کہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور یہ چور کون سا چور ہے؟ یہ چور مال و متاع چرانے نہیں آتا، یہ چور آپ کے گھر سے مال و دولت نہیں چوری کرتا، یہ چور آپ کے دل سے ایمان کی دولت کو چوری کرتا ہے۔ اسی چور سے آگاہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، جسے ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ درس دے رہا ہے، اے میرے بندو، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آ کر کے یہ کہو اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، جب اپنے رب کو سب سے بڑا کہو، اس کے بعد کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد مدد مانگنا کیسے ہے، یہ درس بھی اللہ دے رہا ہے کہ مدد ایسے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ مدد مانگو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن سورہ فاتحہ یہیں پر ختم نہیں ہوئی کہ سیدھے راستے پر چلا، بلکہ سیدھا راستہ کس کا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا کہ یہ دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی ہے اور انہی کے راستے پر چلنا ہے۔ ابھی بھی سورہ فاتحہ مکمل نہیں، آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے راستے پر مت چلا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے انعام یافتہ جماعت کون سی ہے اور جس پر غضب ہوا وہ جماعت کون سی ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا صراط مستقیم کہتے کس کو ہے اور اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ اب اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اگر حدیث بتائی جائے تو آج کے زمانے میں کچھ اہل خبیث ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں لیکن حضور کی حدیثوں کا انکار کر دیتے۔ اگر حدیث بتائی جائے تو وہ جو اپنی ولدیت کے اعتبار سے ضعیف لوگ ہیں وہ حدیث ہی کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ لہذا قرآن ہی سے ثابت کر دیتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اور قرآن ہی سے ثابت کر دیتا ہوں کافر کون ہے اور وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، صلح کلی، شیعہ، وہابی کون ہے، قرآن سے۔ اور اگر کسی نے قرآن کو ضعیف کہنے کی ہمت کی تو قرآن اعلان کرتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو عذاب جہنم موجود ہی ہے۔ تو قرآن کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا انعام یافتہ جماعت ہے کون سی؟ تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جن پر انعام کیا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور وہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ میں نے کہا قرآن کیا انہی کے ساتھ چلنا ہے؟ تو قرآن نے کہا ان کے ساتھ بھی چلو، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ چلو۔ پھر میں نے کہا قرآن اب تو ہی بتا کہ کن کے راستے سے ہمیں بچنا ہے، آخر غضب ہوا کن پر؟ تو قرآن فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور جمیع انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ غضب والا ہوا کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا۔ تو ہمیں کافروں کے راستے پر نہیں چلنا۔ پھر میں نے کہا قرآن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خود کو کافر کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں حق پر کون ہے اور کلمہ پڑھنے والوں میں باطل کون ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمیں صراط مستقیم کا پتہ چل جائے گا۔ اب قرآن ہی سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ جو کلمہ پڑھنے والوں کی طرح طرح کی جماعتیں ہیں ان میں کون حق پر ہے کون باطل ہے؟ اس لیے کہ آج کا صلح کلی یہ کہتا ہے سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، لہٰذا کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لیا جائے، لہٰذا کسی کے یہاں شادی کر لی جائے، لہٰذا کسی سے بھی سلام کر لیا جائے۔ لیکن قرآن سے پوچھو اے قرآن کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، کیا سب کلمہ پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی؟ کیا سب کلمہ پڑھنے والوں سے سلام کیا جائے گا؟ کیا سب کلمہ پڑھنے والوں سے رشتہ داری کی جائے گی؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے نہیں، جو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے کو پورا کرے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اور کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ قرآن نے کہا نہیں، وما ہم بمؤمنین، ابھی تک مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کی بات تو کرتے ہیں، جو اللہ کو معبود تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا سنو قل هو اللہ احد، جو اس پر ایمان نہ لائے کہ وہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، تب تک اس نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، لہذا وہ ایمان والا نہیں۔ پھر میں نے کہا قرآن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر تو ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اگر چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟
تو قرآن نے کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑا سچا ہو. لہذا پتہ یہ چلا جو اللہ کے لیے جھوٹ کو ممکن جانتا ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کر کے اللہ کو جھوٹا کہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں. وہ کافر ہے. یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے آپ اسے کافر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں. تو کافر، اچھا اللہ کو جھوٹا کہتا کون ہے؟ کہتا کون ہے؟ تو سنیے، دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے، اس کا نام رشید احمد گنگوہی. اس نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا کہ اللہ کے لیے جو اللہ نے فرمایا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ کے تحت قدرت جھوٹ بولنا بھی ہے، اللہ چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تو کیا پتا چلا؟ ابھی آپ نے کہا جو اللہ کو جھوٹا مانے وہ کافر ہے، اور دیوبندیوں کا مولوی رشید احمد گنگوہی اللہ کے لیے امکان کذب کا عقیدہ رکھتا ہے، لہذا آپ نے دیوبندیوں کو کافر مان لیا. آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ دیوبندی کافر ہے. مان لیا نا؟ ٹھیک، دیوبندی کافر ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں غضبناک لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے. اور غضب کس پر ہوا؟ ان الذین کفروا وماتوا ہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ. جو کافر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں دیوبندیوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. دیوبندی کافر ہے اللہ کو جھوٹا مان کر، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جو کافر ہوتا ہے اس سے سلام و کلام نہیں کیا جاتا ہے، جو کافر ہوتا ہے اس کے گھر نکاح اور شادی بیاہ نہیں کیا جاتا. یہ آپ نے مان لیا. پھر میں نے کہا قرآن اگر کوئی اللہ کو سچا مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ نبی کا علم، معاذ اللہ نبی کا علم کتے اور جانوروں کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین. بتائیے نبی کے علم کو جانوروں سے اور کتوں سے تشبیہ دے، کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب سکھا دیا. یہ اللہ کا فضل عظیم ہے. اس کے بعد جو نبی کے علم کو اس طرح سے کہے تو لہٰذا وہ قرآن کا منکر ہے، اللہ کی عطا کا منکر ہے، وہ کافر ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جو نبی کے علم کو کتوں اور جانوروں سے تشبیہ دے وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہی اعتراف کیجئے. پہلے ہے نا؟ سب مانتے ہیں. کس نے تشبیہ دی؟ دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے جس مولوی کا نام ہے جو ان کا حکیم الامت ہے، اشرفیل تھانوی. اشرفیل تھانوی اس نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ حضور کا علم تو جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہے، معاذ اللہ. یہ کہہ کر وہ کافر ہو گیا. اور ابھی آپ نے سنا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کافروں کے راستے پر نہیں چلنا، لہٰذا ہمیں دیوبندیوں کے راستے پر نہیں چلنا. پھر میں نے کہا قرآن اگر کوئی اللہ کو ایک مانے، اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن یہ کہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمار سے کمتر ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہے تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ نے اپنے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو کلیم اللہ بنایا، اور جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا ورفع بعضهم درجات. اے محبوب اللہ نے آپ کو درجوں بلند کیا ہے. کتنا بلند کیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اتنا بلند کیا کہ فرشتے بھی نہیں جانتے کہ کتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا. اب اگر کوئی نبی کو چمار سے کمتر کہے معاذ اللہ، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟
नहीं हो सकता। तो किसने कहा? वहाबियों का एक मौलवी है, जिस मौलवी का नाम है इस्माइल देहलवी। उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर ये बात लिखी कि कोई नबी हो या फरिश्ता, अल्लाह की बारगाह में वो चमार से भी कमतर है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। लिहाजा कुरान कह रहा है ये वहाबी जो नबी की अजमतों को घटा रहा है वो काफिर है और तुम्हें काफिरों के रास्ते पर नहीं चलना। लिहाजा वहाबी क्या है? काफिर है। मान लिया आपने, ये उन्हीं की किताब में लिखा है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूं, मेरे पास भंडार है किताबों का उनकी, मैं दिखा सकता हूं। वहाबी काफिर है। और कुरान क्या कहता है? और आप नमाज में दुआ क्या करते हैं कि हमें काफिरों के रास्ते पर नहीं चलना। और जब वहाबी काफिर है तो वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, वहाबी से सलाम कलाम, वहाबी के घर शादी ब्याह नहीं करना और उनको मुसलमान नहीं मानना। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने कहा कुरान अगर कोई अल्लाह को भी मान रहा है, रसूल को भी मान रहा है और इतना मानने के बाद कहता है कि हम अहले बैत को नहीं मानते। आज एक बीमारी ये भी चली है ना कि अहले बैत को नहीं मानते, नासबी। तो क्या वो ईमान वाला हो सकता है? तो कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब इनसे कह दीजिए मैंने तुम तक दीन पहुंचाया है, अहकाम इलाहिया पहुंचाए हैं, नमाज दिया है, रोजा दिया है, हज का तरीका दिया है, ज़कात का तरीका दिया है, सब कुछ पहुंचाया है। मैं इसकी उजरत नहीं मांगता हूं मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। और जो अहले बैत का इनकार कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो फिर कुरान ही के मुताबिक वो काफिर हो गए। हमें उसको भी नहीं मानना है इसलिए कि वो गजब वाली जमात में है और गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर मैंने कहा कुरान अगर कोई अल्लाह को भी मानता है, रसूल को भी मानता है, अहले बैत को भी मानता है, लेकिन फिर कहता है मियां हम तो अली वाले हैं, अमीर मुआविया को नहीं मानते, माअज़ल्लाह। कोई कहता है हम तो अली वाले हैं, हम अबू बकर पर तबर्रा करेंगे, अबू बकर को गाली देंगे, माअज़ल्लाह। शिया कहता है, राफजी खटमल कोई कहता है कि नहीं कहता? काला काला लिबास पहन लिया, दिल काला कर लिया, सीना पीटते रहो और सहाबा को गाली देता है, माअज़ल्लाह। उसके बारे में क्या? तो कुरान इरशाद फरमाता है सुनो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह सहाबा से राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी है। तो जब अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, तो बदबख्त होता कौन है सहाबा को गाली देने वाला और बुरा कहने वाला? लिहाजा जो सहाबा को गाली दे रहा है वो कुरान की इस आयत का इनकार कर रहा है। और जो बाज को मानेगा बाज को नहीं मानेगा वो काफिर है। तो लिहाजा पता चला सहाबा को बुरा कहने वाला राफजी भी क्या है? काफिर है। और सुनिए आज उसी की तरह की एक जमात और पैदा हो गई जिसको मौलाई कहा जाता है, जो अपने आप को मौलाई कहते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हो गए जो आला हजरत को भी कट्टर मौलाई कह देते हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उनको चाहिए कि पहले किसी मदरसे में तालीम हासिल करें उसके बाद स्टेज पर आए, है ना। आज एक मौलाइयों की जमात चली है जो ये कहती है कि हम अली वाले हैं, हम माअज़ल्लाह हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते। तो सुनो जब हजरत मौला अली से पूछा गया ये बताइए हजरत अमीर मुआविया के बारे में आप क्या कहते हैं, तो आप फरमाते हैं इख़वानुना फ़बग़ौ अलैना, वो हमारे भाई हैं जो दूसरे रास्ते पर चले गए थे। हजरत अली तो भाई कह रहे हैं। अब इन मौलाइयों का गिरेबान पकड़कर पूछो मौला अली अमीर मुआविया को ज्यादा जानते हैं या बदबख्त तू ज्यादा जानता? वो भाई कहे और तू बागी कहेगा, माअज़ल्लाह। तो क्या पता चला कुरान कह रहा है किसको मानना है? अल्लाह को एक मानना है, रसूल को सबसे अफजल मानना है, रसूल को इल्म वाला मानना है, रसूल को जिंदा मानना है, सहाबा को हक पर मानना है, सहाबा से मोहब्बत करनी है, अहले बैत को मानना है, अहले बैत से मोहब्बत करनी है। और जो ये ना माने तो कुरान उसको काफिर कह रहा है। अगर किसी को फतवा लगाने का ज्यादा शौक है तो बरेलवी आलिम पर फतवा न लगाए, कुरान पर फतवा लगाए। आज बहुत कहते हैं ना बरेलवी फतवा देते, अरे कुरान कह रहा है, जो कुरान कह रहा है वो मैं कह रहा हूं।
कुरान को तो मानते हो ना? 4 बातें हो गई। अब सुनिए, बहुत सारे फिरके हैं, हक पर कौन, इसका पता कैसे चले? तो इसका पता भी कुरान ही दे रहा है। अब आप इन्हीं बातों को याद रखिए कि अल्लाह को मानना है, रसूल को मानना है, सहाबा को मानना है, अहले बैत को मानना है। इन 4 बातों को याद रखिए और इन 4 बातों को लेकर के आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाइए। वहाबी के पास भी देख लीजिए, देवबंदी के यहाँ भी देख लीजिए, शिया के यहाँ भी देख लीजिए, नेशरी के यहाँ भी देख लीजिए, कादियानी के यहाँ भी देख लीजिए, वहाबी के यहाँ भी देख लीजिए, मौलाई के यहाँ भी देख लीजिए। कहीं पर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, कहीं रसूल की मोहब्बत नहीं है, कहीं सहाबा की मोहब्बत नहीं है, कहीं अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद अल्लाह के घर में खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हो, इन उलमाए हक के साथ हो लो और बरेली में चल के ये बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। के रस्ते में है जा बजा खाने वाले, चलो इमाम अहमद रजा के पास और जाकर कहो, इमाम अहमद रजा, आपके मसलक का नारा बहुत लगता है, आपके नाम का नारा बहुत लगता है, सारी दुनिया कहती है, गालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा, अब आप बताइए अल्लाह के बारे में आप क्या कहते हैं? तुरबत रजा से अशआर की जुबान में ये पैगाम मिलेगा। अल्लाह के बारे में इमाम अहमद रजा ये कहता है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब उसी इमाम अहमद रजा से पूछो, इमाम अहमद रजा, अल्लाह के बारे में तो अकीदा मान लिया, ये बताइए रसूल पाक के बारे में आप क्या कहते हैं? इमाम अहमद रजा की तुरबत से आपको जवाब मिलेगा। इमाम अहमद रजा नबी के बारे में ये कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उसी इमाम अहमद रजा से पूछो, इमाम अहमद रजा, नबी की औलादों के बारे में आप क्या कहते हैं? नबी के बच्चों के बारे में, अहले बैत के बारे में आप क्या कहते हैं? इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब इमाम अहमद रजा से पूछो, आप अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा के बारे में क्या कहते हैं? तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मेरा अकीदा ये है, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। और जब बात सहाबा और अहले बैत की आई है तो मेरे आका फरमाते हैं, इन्ना कुल्ली शैइन असासा व असासहु फिद्दीनी हुब्बी अहली बैती व असहाबी, हर चीज की बुनियाद है, मेरे दीन की बुनियाद मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा है। और इमाम अहमद रजा अहले बैत और सहाबा के बारे में फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो कुरान से साबित हुआ वहाबी हक पर नहीं है, देवबंदी हक पर नहीं है, शिया हक पर नहीं है, राफिजी हक पर नहीं है, कादियानी हक पर नहीं है। हक पर अगर कोई है उसे अहले सुन्नत व जमात, आज के जमाने में उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। ये कुरान कह रहा है, लगाइए कुरान पर फतवा। और सुनिए, वक्त हो गया है, माजरत के साथ थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। आज ये बात कही जाती है, अरे सब तो मुसलमान हैं, सब तो कलमा पढ़ते हैं, है ना? कुछ बिन पेंदे के लोटे इधर भी लुढ़को उधर भी लुढ़को। कुछ तो ऐसे भी हैं जो स्टेज पर आकर कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, और मोहल्ले में किसी वहाबी के यहाँ शादी पड़ गई तो बोटी खाने भी पहुंच जाते हैं। रोटी और बोटी के लिए अपना ईमान बर्बाद करने वाले भी। मैं बिल्कुल साफ अंदाज में बोलता हूं, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगता है तो उसी को लगता है जिसमें कुछ कमी होती है। अगर कोई मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम है तो उसको बुरा लगता ही नहीं है, और अगर जो मसलके रजा पर नहीं है उसको बुरा लगता है तो लगे। हमारा तो उसूल ये है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहते सब कलमा पढ़ने वाले, सबके साथ चलो, सबके पीछे नमाज पढ़ लो, उसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है।
आधा तीतर आधा बटेर, सब तरफ जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान क्या कहता है? अभी मैंने आपको बताया ना, आपने खुद भी माना कि वहाबी काफिर है, देवबंदी काफिर है, शिया काफिर है, और सब मैंने कुरान से साबित किया, अपनी तरफ से नहीं, और आपने भी एतराफ कर लिया वो जहन्नमी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रसूल पाक और सहाबा और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता है वो जन्नती है। अब जन्नती और जहन्नमी, ये सुलह कुल्ली क्या कहता है? दोनों बराबर। अब फिर कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू बता इनके बारे में क्या कहता है? तो कुरान कहता है ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, हरगिज जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते हैं। लिहाजा ये जो सुलह कुल्ली बोलता है कि सब बराबर है, ये कुरान के खिलाफ जा करके ये खुद काफिर हो चुका है और तुम्हारा भी ईमान बर्बाद कर रहा है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने बहुत पहले कह दिया था कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आला हजरत से पूछिए, आला हजरत आप बताइए आप इनके बारे में क्या कहते हैं? ये जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये मुसलमान हैं? क्या इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? क्या इनसे सलाम कर सकते हैं? क्या इनसे निकाह कर सकते हैं? क्या इनके घर रिश्तेदारी कर सकते हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं ये जो तुमको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में न आना, मत कैसी मत वाली है। लिहाजा पता ये चला ये जो सुलह कुल्ली आपको बुला रहा है ये आस्तीन का सांप है, ये बर्बाद कर देगा आपको। इसलिए कुरान को मानो, और कुरान कहता है कि जितने हैं वो सब काफिर हैं और हक पर वही है जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहता हूं, चाहे किसी खानका का हो, चाहे किसी बहुत बड़े मदरसे का फजीलतुल शेख हो, कोई भी हो, कहीं से आता हो, अगर वो फिक्र ताजुश शरिया पर नहीं है उसे मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर किसी की बात माननी है तो वो हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका की माननी है, और ताजुश शरिया का पैगाम यही है मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, और जो मुर्शिद को भाई साहिल वो है सुहानी जिंदगी, जिससे ना खुश हो मुर्शिद वो जिंदगी अच्छी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक ऐलान समाअत फरमा ले, आज मसलके आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का और पैगामे ताजुश शरिया, फिक्र ताजुश शरिया का जो सबसे बड़ा दाई है, सबसे बड़ा दाई उम्र के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी, यानी शहजादे सदरुश शरिया, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, उस्ताजुल उलमा, सुल्तानुल मुनाज़रीन, मुहद्दिस कबीर अल्लामा ग़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी 16 नवंबर यानी परसों बरोज इतवार हाजी मकसूद अली शाह रोड जो आपके लल्लापुरा में है, वहां पर इंशाअल्लाह ताला सुल्तानुल मुनाज़रीन मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ ला रहे हैं। और साथ ही साथ औलाद अली हजरत सैयदना सैयद शाह मोहम्मद अनस हुसैन वास्ती बिलग्रामी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी भी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है वहां जाएं और जा करके जो मसलके आला हजरत का सही पैगाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर की जुबानों से आप सुने, उस पर अमल करें और हजरत के चेहरे को देख करके अपने ईमान में ताजगी पैदा करें। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप सब भी तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलिमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, आप हजरात जो सुन्नत ना पढ़े हो सुन्नत पढ़ लें।